السلام علیکم پاکستان، میں ملک ارسلان نوان نہایت اہم پیش رفت اور بہت بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اس دفعہ میرا آپ کے سامنے آنے کا مقصد نہایت سادہ اور سیدھا ہے۔ پی ڈی ایم اس وقت الیکشن سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نہ صرف بھاگتی ہوئی دکھا دے رہی ہے بلکہ انہوں نے ایک اپنا لائحہ عمل بھی تیار کر لیا۔ اب پی ڈی آئی کے لائحہ عمل میں یہ چیز ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں تاخیر کے لیے جو حربے جو ہے نا وہ فائنلائز کر لی ہیں۔ دیکھیں، میدان میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ تو فائنلائز ہو گیا، یہ تو بات حرف آخر ہے۔ آپ دیکھیں ان کی ٹیکٹکس کیا ہیں۔ انہوں نے مشاورت مکمل کر لی۔ مشاورت میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی مشاورت سے ایک فیصلہ سامنے آیا۔ اتحادی حکومت الیکشن میں تاخیر کے لیے عدالتوں میں درخواست دائر کرے گی اور سندھ حکومت میں سب سے پہلے ایک پٹیشن دائر کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں بلوچستان میں پٹیشن دائر کی جائے گی اور موقف اختیار کیا جائے گا جناب مردم شماری کروانی ہے۔ اب مردم شماری والا جو ڈرامہ ہے یہ بائی لا 90 ڈیز تک چل سکتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کے پی کے میں اور پنجاب میں تو آلریڈی سیٹلڈ ان کے معاملات ہیں، نگران سیٹ اپ ہے، کیا کر لیں گے ہم لوگ۔ بات آ رہی تھی سندھ کی اور بلوچستان کی، وہاں پہ یہ اسمبلی بھجوائیں گے، 90 دن کی مہلت لینے کا ان کا ایک ایکشن پلان تعمیر دے دیا گیا۔ نہ صرف یہ ایکشن پلان بنایا گیا بلکہ اس ایکشن پلان کی آڑ کے اندر بہت سے معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ حکومت وقت جہاں ایک جانب شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے، جہاں حکومت وقت ایک جانب شہریوں کو نہ صرف امن و امان بلکہ ایک سٹیبل اکانومی دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، وہیں دوسری جانب عورتوں کی کردار کشی میں بھی پیش دکھائی دے رہی ہے۔ ارشد شریف کی اہلیہ کے بارے میں ایک انہوں نے بڑی گندی سی مہم چلائی ہے۔ عمران اسماعیل کو اس میں انوالو کیا گیا اور نون لیگ کا میڈیا سیل ہے جو اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا سیلز ہیں ان کی جانب سے کردار کشی کی جا رہی ہے، کوئی ناجائز تعلقات یا شادی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی تردید کر دی گئی ہے ان کی اہلیہ کی جانب سے بھی، اور دوسری جانب عمران اسماعیل نے بھی اس کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ انہوں نے کہا یہ ایک شرمناک ایکٹ ہے، یہ ایک شرمناک مہم ہے، اور ہم اس کی نہ صرف پرزور مذمت کرتے ہیں بلکہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ نہ صرف ان لوگوں کو شرم کہاں سے آئے گی؟ جہاں ان کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے وہاں یہ شرم کیوں محسوس کریں گے؟ باقی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے لیے بھی بری خبریں ہیں۔ دیکھیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سموار والے دن ترکی اور شام کے علاقوں میں کچھ زلزلے کی شدت دکھائی دی، اور زلزلے کی وجہ سے تباہ کن جو ہے اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور وہ تباہی جو ہے وہ اس طرح کی تھی کہ آلموسٹ 8,000 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جو اپنی جانیں جو ہے دیکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں، خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ لیکن ایک بہت بڑی ٹریجک ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو اس خدا کے روبرو پیش ہونا ہے، لیکن حادثہ ہے بہت بڑا۔ 8,000 جانیں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں، اور اسی وقت ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب نے کوشش کی کہ وہ ترکی جائیں اور وہاں پر جا کے کچھ پروجیکٹ کر سکیں۔ آئی ڈونٹ نو ان کی انٹینشنز کیا تھی، اچھی ہیں بری، وہ کہ الگ بحث ہے، لیکن معید پیرزادہ نے ایک بات کی ہے، میں ان کی بات کو کوٹ کروں کہ شہباز شریف اور بلاول کے منہ پر تھپڑ گونج پوری دنیا میں۔ ترکیہ حکومت نے دونوں پی آر ایکسپرٹس کو بتایا کہ ہم مصروف ہیں اور مل نہیں سکتے۔ ان پی آر ایکسپرٹس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وقت زبردستی اپنے آپ کو ٹھونسنے کا نہیں ہے، یہ ایسا میاں معید پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور یقیناً وہ غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ دیکھیں، جہاں پر آلریڈی حالات اتنے برے ہیں، وہ آلریڈی اپنے جنازے اٹھانے میں مصروف ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انگیج کرنے میں مصروف ہے، وہاں وہ آپ کو کیسے پروٹوکول پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ باقی صدر پاکستان اس وقت میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ صدر پاکستان کی جو معاملات ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں۔ صدر پاکستان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، اور پی ڈی ایم الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، اور بالخصوص اگر میں کے پی کے کی بات کروں اور پنجاب اسمبلی کی بات کروں، جہاں پر ہمارے پاس 90 دن تھے، اور 90 دن یقیناً مارچ کی مڈ یا اینڈ میں جا کے ختم ہوتے ہیں، اور یہ ختم ہونے سے پہلے الیکشن لازم و ملزم ہے آئین کی روح سے۔ لیکن اس ملک پاکستان میں کون سا آئین اور کہاں کا آئین؟ بنانا ریپبلک سٹیٹ ہم نے بنا دی ہے، آئین کو جہاں دل کریں فٹ بال کی جانب کبھی اس جانب کبھی اس جانب ہم بگا دیتے ہیں، دوڑا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، بٹ آئین کی جو حیثیت ہے وہ یہی ہے۔ لیکن صدر مملکت کے پاس ایک عہدہ ہے، اس کو استعمال کرتے انہوں نے بولا کہ
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ख़त लिख दिए हैं और उनकी जानब से लिखे गए ख़त में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें कि एक उनको डायरेक्शन दी गई है और ताख़ीर की हरगिज़ इजाज़त ना देने का इंदिया भी उन्होंने दिया। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फ़ौरन ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने पर जोर दिया है। जनाब, ये हैं वो बातें जो मुझे आपसे करनी थी, लेकिन शेख रशीद साहब का राहदारी रिमांड मंजूर हो गया और उन्हें एक जगह से दूसरी जानब मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उनका एक बयान सामने आया। वो बयान क्या है? बयान यह है कि ये PTI के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं। मुझे भी कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दें, ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देंगे। मुझे बताया गया कि सूबाई और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुझे एक दफ़ा जेल से भी ले जाया गया, हौसला नहीं आ रहा, जेल में C क्लास में रखा गया। इनका माजी में ये भी बयान है 1-2 दिन पहले कि मुझे किसी बड़े बंदे से मुलाकात के लिए कहा जा रहा है, और लेकिन मैं इस उम्र में कहाँ वफादारियाँ बदलता फिरूँ। ग़ालिबन सियासत के वो आखिरी बरहाल में है और उनकी सेहत और उम्र भी इजाज़त नहीं देती। और वो बारहा कह चुके हैं माँ और बच्चा हॉस्पिटल उनकी एक प्रायोरिटी है और एक पिंडी यूनिवर्सिटी उनकी प्रायोरिटी है। उसके बाद वो सियासत को खैरबाद कर देंगे। लेकिन हालात को जिस तरह से आप उन्हें दोबारा जेल से कागज़ात नामजदगी पर दस्तखत करना है, और ना सिर्फ दस्तखत करना है, उनका अब ये इरादा भी है कि वो जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म है। एक जानब इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के हालात इस नैच पर हैं और ऑलरेडी हम लोग सैलाब की तबाहकारियों से सफ़र हो रहे हैं। ना सिर्फ सैलाब की तबाहकारियों से सफ़र हो रहे हैं, 3 करोड़ से ज़ायद की आवाम हमारे अभी भी इस चीज़ का जो लुकमा अजल बन चुके हैं, वो इसको सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आए रोज़ वो जीते हैं, आए रोज़ वो मरते हैं। ठिठुरती सर्दी के अंदर अपने प्यारों को ना वक्त पर खुराक वो मुहैया कर पा रहे हैं, ना छत उनके पास है। और ढिठाईपन हमारी ये है कि सिंध हुकूमत को जो एड मिली, जो कैंप्स मिले, वो कैंप्स आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जा रहे हैं। लोग उनको बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी जानब पंजाब के अंदर, KPK के अंदर और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो आटे का बहरान पैदा हुआ है, हुकूमत ने इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम की मज़ीद तज़लील करते हुए अब उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि अब अगर आप लोगों ने सस्ता आटा लेना है और यूटिलिटी स्टोर पर जाना है, तो आपको मैसेज दिखाना होगा। जनाब आला, आपके गोशगुजार एक बात करते चला जाए, हर गरीब आदमी जिसके पास खाने को जहर नहीं, वो आपको मोबाइल फ़ोन में मैसेज कहाँ से मुहैया करे। यह हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए। लेकिन फिर अगर मैं रिवाइज़ करने की बात करता हूँ, तो मैं किन से तवक्कुआत रखता हूँ? उस स्टेट से जो स्टेट इस वक्त तक इस मुल्क पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर चुकी है। खैर, कोई इस मुल्क पाकिस्तान का पुरसाने हाल होगा नहीं होगा, ये आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। लेकिन हालात बाहर कैफ इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि जो हमारी हुकूमत वक्त है, वो इस वक्त हुकूमत वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर स्टेट के अंदर अपने ही आवाम को ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रही है, ना स्टेबलाइज्ड इकॉनमी प्रोवाइड कर पा रही है। और इस मुल्क पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया भी निकल जाए अगर मुल्क पाकिस्तान ये न्यूक्लियर स्टेट ना हो। अभी भी दुनिया इंटरेस्टेड है हमारे साथ बात करने में, लेकिन दुनिया भी वेट कर रही है कोई रिलायबल बंदा सामने आए जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, जिसको लोग बैक करते हैं। और माजरत के साथ PDM की तमाम जमातों और उनके चाहने वालों से माजरत के साथ कि मैं बात करता चला जाऊं, अगर आपके पास कोई एक भी क्रेडिबल शख्स या बंदा मौजूद है तो आप बताएं, आप उसको हमारे सामने लेकर आएँ और उसके जो पल्ले में जो उसके जो चेकलिस्ट में कुछ काम है वो भी हमारे गोशगुजार कर दें, हमारे तक ले आएँ ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। अभी इस व्लॉग को मुकम्मल करना है। नेक्स्ट व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेकर आना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर मेरे तक रिसोर्सेज मुकम्मल हुए, और मैं फीडेड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता, मैं वो इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ जो फैक्ट्स और फिगर पर बेस हो। और अगर मेरा होमवर्क इस पर मुकम्मल होता है तो इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती आरा का हमारे साथ इजहार कर सकते हैं और हम उसको इंशाल्लाह बहुत वैल्यू देते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें।